So today we will start with similarity of triangles. आता basically there are two parts whenever आपण सिमिलॅरिटी किंवा ट्रायंगल्सचा स्टडी करतो. ठीक आहे, दोन गोष्टी असतात. सपोज मी आधी दोन ट्रायंगल्स ड्रॉ करतोय. सपोज these are two triangles. Let us label them as A, B, C and P, Q, R. Now if I tell you that length of AB is 7 centimeter, length of PQ is 7 centimeter, BC is 3 centimeter, QR is also 3 centimeter, and AC is 4 centimeter and PR is also 4 centimeter. बरोबर आहे. तर आपण काय लिहितो? We write AB equal to PQ, BC equal to QR and AC equal to PR. बरोबर आहे. असं लिहूयात आपण. Yes, sir. Yes, sir. नाव मी व्हॅल्यूज थोडेसे चेंज करतो. ठीक आहे. जो सेकंड ट्रायंगल आहे मी काय करतो, इथे 14, 6 आणि 8 सेंटीमीटर करतो. आता आपण काय लिहिणार? कॅन वी राईट दॅट दे आर इक्वल? No. No. But I can write No. AP upon PQ equal to, sorry, AB equal to PQ upon 2 असं लिहिणार मी. हो सर. बरोबर आहे. तसंच आय विल राईट BC equal to QR upon 2 आणि AC equal to PR upon 2. करेक्ट? Yes, sir. म्हणजे इकडनं मी हे खालचे तीन पुढचे तीन रेशोज लिहू शकतो का? AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR equal to 1/2 असं लिहू शकतो मी. Yes, sir. Yes, sir. आता मला फक्त एक छोटीशी गोष्ट सांगा. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दीज टू स्टेटमेंट्स? जे मी रेड कलर मध्ये सर्कल केले. व्हॉट इज द डिफरन्स? येस, एनीबडी? ह्या दोन स्टेटमेंट मध्ये काय फरक आहे? तर फर्स्ट ह्याच्यात आपण इक्वल घेतोय आणि मग सेकंड ह्याच्यात आपण रेशियोज त्याचे काढतो. Yes, we are telling or we are explaining that in this case we are saying that the length of the sides are equal, and in the second case we are saying that the ratio of the sides are equal. बरोबर आहे? असंच सांगतो आपण दोन्ही केसेस मध्ये. Am I right? Yes, sir. So the difference is whenever I say that the lengths are equal, or I can directly say that the triangles are congruent. आपण सगळ्यांनी congruence नावाची एक टर्म स्टडी केलेली आहे. Have we studied congruence of triangles? हो सर. Okay. Yes, sir. So जेव्हा मी सांगतो की लेंथ इक्वल आहे, बरोबर आहे, जेव्हा मी सांगतो लेंथ इक्वल आहे, then I can say that the triangles are congruent. But when I say that ratio of lengths is same, then I say that the triangles are similar. Okay, this is the symbol for similarity. So this is the difference
between similar and congruent. Okay, whenever I say that two things are congruent, they are exactly equal. व्यवस्थित शब्द लक्षात ठेवा, they are exactly equal. If I say two things are congruent. Okay, but when I say two things are similar, it means they are same only in shape. Their size may be different. Okay, याचं सगळ्यात सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे काय आहे? Have we all seen this place or do we know this place? ही जागा माहितीये का सगळ्यांना? येस सर. हो. बरोबर आहे. आता बऱ्याच वेळी आपल्या घरामध्ये एक छोटस डेकोरेशन साठी एक पीस ठेवलेलं असतं, ताजमहलचं असतं का? शो पीस ठेवलेलं असतं का? हो सर. मग मला सांगा, आपल्या घरात जे शोपीस ठेवलेलं असतं ते ऍक्च्युअल ताजमहलला कॉन्ग्रुएंट असतं का सिमिलर असतं? सिमिलर. सिमिलर असतं. कारण जर ते कॉन्ग्रुएंट असेल then it has to be exactly the same size of the actual monument. बरोबर आहे? समजतोय का फरक कॉन्ग्रुएन्स आणि सिमिलर मधला? Yes, sir. हो सर. ठीक आहे, तर हे सगळ्यात सिंपल एक्झाम्पल आहे. ओरिजिनल ताजमहल. ओके, ओरिजिनल ताजमहल आणि आपल्या घरात जे शोपीस म्हणून ठेवलेलं असतं, they are similar, they are not congruent. Okay, understood? Yes. ठीक आहे. So now we come to our topic, that is similarity of triangles. आता सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मध्ये आपल्याला काय बघायचंय? सपोज आपण दोन ट्रायंगल्स आधी कन्सिडर करूयात, such that they are similar. Okay, they are not congruent. आता हे थोडस हे आहे, जी गोष्ट कॉन्ग्रुएंट आहे ती सिमिलर असणारच आहे, but not necessarily all those similar things need to be congruent. Okay, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे if I say that the triangles are congruent, तर त्याचा क्लिअर कट मिनिंग होतो की ते सिमिलर सुद्धा आहेत. पण असं काही कंपल्शन नाही की ते सिमिलर आहेत मग ते कॉन्ग्रुएंट पण असलेच पाहिजेत. ओके, सो वी विल टेक टू ट्रायंगल्स ABC and PQR. Okay, now if I have to write triangle ABC similar to triangle PQR, then I need to fulfill some criteria. मला काही कंडिशन्स सॅटिस्फाय करायला पाहिजेत. तर त्यातली फर्स्ट कंडिशन अशी आहे that corresponding sides, okay, corresponding sides should be in same ratio, or I can say in another words, ratio of all corresponding sides. व्यवस्थित समजून घ्या, ही फर्स्ट कंडिशन सांगतोय मी. रेशिओ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी सेम. याचा अर्थ काय की सपोज इफ आय राईट AB अपॉन PQ, रेशो कडे जाण्याच्या आधी करस्पॉन्डिंगचा अर्थ कळतो का? डू वी ऑल नो व्हॉट इज करस्पॉन्डिंग? येस सर. Can anybody explain what is corresponding? Yes, can you tell So me what is meaning of corresponding? Corresponding means they are same, equal in length. No, 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 no. हे कन्फ्युजन आहे, थांबा.
मी आधी करस्पॉन्डिंग एक्सप्लेन करतो, मी सिमिलॅरिटी कडे परत येईन. सो करस्पॉन्डिंग म्हणजे काय? सपोज आय हॅव टू ट्रायंगल्स. हे व्यवस्थित समजून घ्या, कारण हे करस्पॉन्डन्स जर नाही समजलं तर पूर्ण चॅप्टर मध्ये कन्फ्युजन होत राहील. ओके, सपोज वी हॅव टू ट्रायंगल्स ए बी सी अँड पी क्यू आर. ठीक आहे, करस्पॉन्डन्स म्हणजे काय? आता मी ह्या ट्रायंगलचं नाव लिहिताना मी काय लिहितो? ट्रायंगल ए बी सी, बरोबर आहे? बरोबर आहे का नाव? येस सर. आणि ह्या सेकंड ट्रायंगलचं नाव लिहिताना आय ऑलवेज राईट ट्रायंगल पी क्यू आर. आता करस्पॉन्डन्स म्हणजे काय? इट इज वर्टेक्स टू वर्टेक्स रिलेशन. म्हणजे काय? ह्या ट्रायंगल मध्ये फर्स्ट वर्टेक्स कोण आहे? ए. सेकंड ट्रायंगल मध्ये फर्स्ट वर्टेक्स कोण आहे? पी. सो ए विल ऑलवेज करस्पॉन्ड टू पी. याचा अर्थ काय? मी समजा इथे लिहिलं साइड ए बी. If I represent side AB for this triangle, then for the second triangle I have to always use side PQ. का? कारण A corresponds to P, B corresponds to Q आणि C corresponds to R. So if I have to write angle ABC, तर सेकंड ट्रायंगल मध्ये मी कोणता अँगल लिहिणार? येस, एनीबडी? अँगल PQR. येस, पी क्यू आर. तेच जर मी लिहिलं अँगल ए सी बी, तर तो करस्पॉन्ड करतो अँगल पी आर क्यू. समजतंय? दिस इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सगळ्यांना समजलंय क्लिअरली? हो सर. ठीक आहे, हो. तर आता आपण आपल्या टॉपिक कडे जाऊयात. सो अगेन इफ वी कन्सिडर टू ट्रायंगल्स such that they are similar or they have to be proved similar. आपण थोडस वेगळं नाव घेऊयात. एक्स वाय झेड आणि एल एम आणि एन. ओके, सो नाउ when I represent triangle एक्स वाय झेड आणि इथे मी ट्रायंगल एल एम एन लिहितो, आणि मला जर ह्यांना सिमिलर प्रूव्ह करायचं असेल तर त्याला दोन कंडिशन आहेत. फर्स्ट कंडिशन सेज दॅट रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स should be equal. ओके, म्हणजे काय? सपोज इफ आय राईट एक्स वाय अपॉन एल एम आणि मला ह्याची व्हॅल्यू मिळते 1/2, देन इफ आय हॅव टू प्रूव्ह देम सिमिलर, देन आय शुड हॅव ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो. ठीक आहे, त्यांची व्हॅल्यू काही असू शकते, बट त्यांचा रेशो घेतल्यावर तो नेहमी सेम आला पाहिजे. समजलं का? कंडिशन समजली फर्स्ट? हो सर. हो सर. ठीक आहे. नाउ सेकंड कंडिशन सेज दॅट corresponding angles should be equal. म्हणजे काय? इफ आय राईट अँगल एक्स ऍज 45 degrees, देन त्याचा करस्पॉन्डिंग अँगल जो आहे एल, दॅट ऑल्सो हॅज टू बी 45 degrees.
जर मी सांगितलं अँगल y is 60 degrees, then angle M should also be 60 degrees. And if I write angle Z as 75 degrees, then angle N should also be 75 degrees. This is the conditions for similarity of any two triangles. Now once we have seen the criteria or conditions for similarity, next thing is की त्याची एक फिक्स सिक्वेन्स असायला पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे मी एव्हरी टाइम आय नीड नॉट प्रूव्ह दॅट ऑल 3 corresponding sides are in the same ratio or all angles are equal. मी काय करू शकतो, मी ह्याचे कॉम्बिनेशन्स तयार करू शकतो. ठीक आहे, आय कॅन फाइंड डिफरंट कॉम्बिनेशन्स और दे आर कॉल्ड एज डिफरंट सिक्वेन्सेस. वेगवेगळ्या सिक्वेन्स मध्ये मी ह्यांना कॉन्ग्रुएंट रेशो सेम प्रूव्ह करू शकतो. सो ते सिक्वेन्सेस बघू आपण. नाउ these sequences they are called as test of similarity. Okay, these are called as test of similarities. Okay, so now we will go and study the tests of similarity. So the first test of similarity is the SAS test. Okay, now keep in mind SAS test. आता SAS test मध्ये होतं काय, S stands for side, A stands for angle, and again S stands for side. म्हणजे काय की suppose if we have two triangles, okay, let's label them as A, B, C and P, Q and R. तर SAS म्हणजे काय, तुम्ही जर व्यवस्थित समजून घेतलं तर the test says that if two pairs of corresponding sides are in the same proportion and angles between them are congruent, then the two triangles are similar by SAS test. त्याचा अर्थ काय, आपण त्याला ब्रेक करू. So two pairs of corresponding sides, suppose we consider AB and AC. ठीक आहे, आता AB ला corresponding कोण आहे, which is the corresponding side to AB? PQ. PQ. Correct. And which is the corresponding side to AC? PR. PR. Correct. So if two pairs of corresponding sides are in the same proportion म्हणजे काय, ह्या दोघांचा रेशो इक्वल असेल and angle between them. आता ह्या दोन साइड्सच्या मधला अँगल कुठला आहे, AB आणि AC च्या मधला? Which is the angle between side AB and AC? So angle BAC. Yes, angle BAC, or for the time being we will write only angle A. ठीक आहे, so angle A असं लिहूयात आता. आणि तसंच या दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये त्या दोन साइडच्या मधला अँगल कोणता आहे, अँगल P. सो अशी जेव्हा सिक्वेन्स तयार होईल दॅट रेशो ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स or ratio of or pair of two corresponding sides are in the same ratio or proportion and angle between them is congruent, then we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS test. Understood? Yes, sir. आता ह्याच्यात Yes. समजा तुम्ही AB आणि BC साइड कन्सिडर केली असेल, ठीक आहे, तर अँगल कोणता होणार,
अँगल बी. हे नेहमी लक्षात ठेवा. तुम्ही ए बी आणि एसी साइड घेतली आणि अँगल बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ह केला, then that is not SAS test. This sequence should be followed. Angle has to be between the two sides. Okay. Okay, sir. So the second test of similarity is the SSS test. आता SSS म्हणजे ते तुम्हाला वाचल्यावरती सिंपली कळतंय. S, all S stand for side. म्हणजे काय की when all three sides of a triangle are in proportion to the corresponding three sides of another triangle, then we will say that the triangles are similar by SSS test. So again we will consider two triangles. आणि इथे लक्षात ठेवा आपल्याला साइड इक्वल प्रूव्ह नाही करायचे आहेत, आपल्याला करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशो इक्वल पाहिजे. ठीक आहे. सो दे कॅन बी ऑफ एनी लेंथ. सो इफ द ट्रायंगल्स आर ए बी सी and x y z, so whenever I have AB upon xy equal to BC upon yz equal to AC upon xz, जेव्हा अशी कंडिशन असेल, then I can directly write therefore triangles ABC is similar to triangle XYZ by SSS test of similarity. आणि इथे लक्षात ठेवा हे करस्पॉन्डन्स कशाच्या बेसिसवर घेतलंय, जसं त्याचं नाव लिहिलं गेलेलं आहे तसं. आता इथे जर मी असं लिहिलं ट्रायंगल ABC and triangle YXZ, तर करस्पॉन्डन्स चेंज होतो. जेव्हा असं नाव लिहिलं जाईल त्याचा अर्थ काय होईल, माझा रेशो असा आला पाहिजे AB upon YX equal to BC upon XZ equal to AC upon YZ. ठीक आहे. करस्पॉन्डन्स जसं तुम्हाला नाव दिलेलं आहे क्वेश्चन मध्ये तसं करस्पॉन्डन्स फॉलो झालं पाहिजे. कॉन्ग्रुएन्सच्या केसमध्ये वी कॅन ऍडजस्ट विथ द लेबलिंग्स, बट जेव्हा सिमिलॅरिटी मध्ये आहे तेव्हा तुमचं करस्पॉन्डन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. समजतंय का हे? जसं की या क्वेश्चन मध्ये झालं, इथे करस्पॉन्डन्स वेगळा होता त्यामुळे लेबलिंग वेगळं झालं, त्यामुळे साइड चेंज झाली. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. And the third and the last test is the AA test. ओके. आता हे थोडंसं एक कॉमन सेन्स वरती बेस्ड पण आहे. that whenever two angles of one triangle are congruent to the two corresponding angles of another triangle, then the triangles are similar by AA test. हे कसं होणार की suppose we consider two triangles ज्याचे दोन अँगल इक्वल आहेत. ठीक आहे. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर साइड त्याचे दोन अँगल काय आहेत, इक्वल आहेत. So suppose this is P Q R and X Y Z. Now if I tell you that angle Q is 70 degrees, angle Y is 70 degrees, angle R is 45 degrees and angle Z is 45. तर आता बाय डिफॉल्ट हा जो तिसरा अँगल राहिला आहे म्हणजे इकडे P आणि इकडे X, हा सुद्धा इक्वलच असणार आहे का? Is that triangle going to be equal? Yes, sir. कारण आपल्याला माहिती आहे तिन्ही अँगलचं ऍडिशन केलं तर किती येतं, 180 डिग्री. मग त्यातले दोन अँगल जर सेम असतील तर बाय डिफॉल्ट थर्ड अँगल पण काय होणार आहे, तुमचा इक्वल असणार आहे. आणि बिकॉज ऑल अँगल्स आर इक्वल
द ट्रायंगल्स हॅव टू बी सिमिलर, कारण त्यांचा शेप किंवा त्यांचे आर्म्स जे आहेत ते त्याच पोझिशन मध्ये असतील, तेवढ्याच अँगलला असतील. सो that is why it is called as the AA test. So if I write angle Q equal to angle Y, sorry, angle R equal to angle Z, then I can say triangle PQR is similar to triangle XYZ by AA test. Okay, this is pretty simple. म्हणजे याच्यात काय असं खूप मोठं लॉजिक नाहीये. बरोबर आहे? समजतंय सगळ्यांना? हो सर.